It was supposed to be a day of mourning, a day of defeat. It was a day for the critics and skeptics to point the finger with smug satisfaction and declare, your Savior was a fraud. His death has proven it. He is buried, he is gone, and he will be forgotten. It was supposed to be a day of darkness and a day of grief. A day when broken and confused followers felt lost and overwhelmed with hopelessness. Even those who went to visit the tomb that day expected to find nothing more than a lifeless body. It was supposed to be a day of sadness and weeping. But you transformed it into a day of rejoicing, a day of victory, a day when the children of God can shout with confidence, He is alive, He is risen, and He will never be forgotten. This day has driven out all darkness and grief, erased all sin and shame. A day when followers of the true Savior are flooded with purpose, promises, and hope. This day echoes through the halls of history as the day our King crushed the head of the snake, tore through the chains of death itself, and claimed mankind for His kingdom. Tears of despair have become tears of overwhelming joy. For the Lord, Jesus Christ, has made this day of sorrow into a day of worship. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요. 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요. 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이리라. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 아멘. 모든 잠자는 자의 첫 열매가 되신 부활하신 우리 예수님 안에서 우리가 참된 세상이 줄 수 없는 기쁨과 감사로 서로를 바라보고 서로 예수님의 평안으로 함께 인사를 나누는 시간들을 가질 수 있으면 좋겠습니다. 다 같이 자리에서 일어나실까요? 처음 뵙는 얼굴들도 있는데 이분은 누구신가 싶으신 분 찾아가셔서 인사 나누시면 좋겠습니다. 우리 서로 교제하는 시간 갖도록 하겠습니다. 예, 우리 자리로 돌아오시겠습니다. 예, 우리 자리로 돌아오시겠습니다. 우리가 소개는 못했지만 또 방문하신 가족들도 좀 계시는 것 같고요. 우리 가족과 함께 오신 분들도 계시는 것 같습니다. 예, 반가운 마음들을 잠시 접어놓고 우리 주님 앞에 감사와 찬양으로 영광 돌리도록 하겠습니다. 다시 자리에서 일어나실까요? 일어나시겠습니다.
예, 우리의 부활의 산소망이 되신 우리 주님 앞에 우리 신앙을 사도신경으로 함께 선포하고 고백하며 우리 경배에 찬양하며 주님 앞에 나가도록 하겠습니다. 함께 신앙 고백합니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살으셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 시간 부활하셔서 우리의 산소망이 되시고 생명이 되신 우리 주님을 박수하며 기쁨으로 찬양하겠습니다. 예수 열방의 소망, 예수 열방의 소망, 예수 우리의 위로자, 주는 온 땅에 영원한 소망, 예수 어둠 속의 빛, 예수 변함없는 진리, 주는 온 땅에 빛이 돼
How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin, to bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me His own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living Jesus Christ, my living hope. 언약된 아침 장사된 몸에 부활의 호흡 시작됐네. 아멘. 유다의 사자 위험찬 선포, 사망이 무너졌도다. 이제 사망의 무덤이 더
할렐루야. 이 시간에 같이 한번 기도하겠습니다. 주님, 부활의 능력으로 이 땅 가운데 오신 주님을 찬양하고 경배합니다. 이 부활의 아침, 주님이 주인 되심을 고백하는 이 부활주일, 우리 그리스도인들의 정체성이 되며 방향성이 되며 우리의 삶의 이유가 되는 예수 그리스도의 그 부활을 함께 높이고 찬양하게 하시니 감사합니다. 아버지, 오늘 우리가 예배하고 찬양할 때 주 앞 말씀 앞에 설 때에 다시 한번 그 부활의 능력으로 충만하여지는 예배 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이 세상이 줄 수 없는 평안과 그 소망으로, 그 기쁨으로 가득한 예배가 되게 하시고, 아버지, 그것을 들고 이 세상에 나아가 그 부활의 소망을 선포하고 외칠 수 있는 우리 한 사람 한 사람의 인생이 될 수 있도록, 우리 믿음의 가정이 될 수 있도록, 우리 공동체가 될 수 있도록, 우리 다음 세대 믿음의 자녀들이 될 수 있도록 하나님의 예배 가운데 주의 부활의 생명으로 충만하게 역사하여 주시옵소서. 우리 주의 이름으로 짓고 기도하며 나아가겠습니다. 주여, 살아계신 하나님 아버지, 사망 권세를 이기시고 죽음에서 부활하신 예수님께 찬양과 경배를 올려드립니다. 십자가에서 승리하신 예수 그리스도를 통하여 구원의 역사를 이루신 하나님의 은총과 지금도 우리와 함께 하시는 성령 하나님께 모든 존귀와 영광을 올려드립니다. 이 시간 성삼위 하나님께 부활하신 예수님을 기뻐하며 부활의 산 소망으로 예배를 드리는 우리 온교회 공동체의 예배를 기뻐 받아 주시기를 소망합니다. 부활의 이날에 우리의 심령은 하나님의 법을 즐거워하지만 우리 안에 있는 또 다른 자아가 우리 마음의 법과 싸우며 죄의 법이 우리를 사로잡고 있음을 고백합니다. 죄와 허물에서 우리를 건져내셔서 살리실 분은 오직 예수 그리스도임을 믿음으로 고백하오니 십자가의 보혈로 우리를 죄와 사망의 법으로부터 해방시키시고 진리 되신 예수 안에서 우리를 진정으로 자유케 하여 주시기를 간절히 소원합니다. 지난주 저희 에드먼턴 온 교회가 세 번째 생일을 맞이하여 온 가족 수련회를 통하여 은혜 받게 하시고 한 마음으로 찬양과 경배 그리고 간절한 기도하며 주 안에서 하나 되게 하심을 감사드립니다. 선포된 말씀을 통하여 우리 안에 비록 아픔이 있을지라도 우리를 향하신 하나님의 구원의 역사는 멈추지 않으시며 그 신실하신 하나님이 바로 나와 우리의 하나님이심을 깨닫게 하신 하나님의 은혜에 다시 한번 감사를 드립니다.
그 깨달음들을 통하여 더 이상 우리가 세상의 일들과 욕망에 사로잡히지 않게 하시고 하나님 중심의 삶을 통하여 우리가 주 안에서 하나됨을 잘 지켜나가는 아름다운 공동체가 되게 하나님께서 인도하여 주시옵소서. 약할 때 강함 되시는 우리 주 예수의 이름을 의지하며 기도합니다. 우리에게 은총과 긍휼을 베푸셔서 우리 공동체 안에 육체적인 아픔과 고통 가운데 있는 환우들에게 치료의 광선을 비추시고 신분의 어려움과 경제적인 압박 그리고 형제 자매 간의 관계성에 어려움이 있는 모든 분들에게 함께 하셔서 위로하시고 회복시켜 주셔서 우리의 문제보다 훨씬 크시고 위대하신 그 주님을 온전히 신뢰함으로 말미암아 살아계신 하나님을 경험하게 하여 주시옵소서. 우리가 주 안에서 함께 순종하며 하나됨을 지켜나갈 때에 아직은 공사 중이고 아직은 성장통을 걷고 있는 3살밖에 안 된 교회이지만 하나님, 우리 예수님 한 분이면 충분하다고 선포하며 하나님을 증거하며 나아갈 때에 하나님께서 주목하시고 하나님께서 영광 받으시는 귀하고 복된 주님의 몸된 교회 될 수 있도록 하나님께서 인도하여 주시옵소서. 오늘도 주님께서 저희에게 허락하실 하나님의 말씀을 기대합니다. 말씀을 선포하시는 목사님과 말씀을 듣는 모든 성도가 한 마음으로 은혜 받게 하시고 한 마음 되어 결단하며 함께 찬양할 때에 하나님께서 감동하시고 기뻐 받으시는 온전한 예배가 될 수 있도록 하나님께서 영광 받아 주시옵소서. 지금도 살아계셔서 우리를 홀로 내버려 주지 않으시고 늘 우리와 동행하시며 하나님의 일을 이루시는 부활의 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. 누가복음 제24장. 안식 후 첫날 새벽에 이 여자들이 그 준비한 향품을 가지고 무덤에 가서 돌이 무덤에서 굴려 옮겨진 것을 보고 들어가니 주 예수의 시체가 보이지 아니하더라. 이로 인하여 근심할 때에 문득 찬란한 옷을 입은 2사람이 곁에 섰는지라. 여자들이 두려워 얼굴을 땅에 대니 2사람이 이르되 어찌하여 살아있는 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐? 여기 계시지 않고 살아나셨느니라. 갈릴리에 계실 때에 너희에게 어떻게 말씀하셨는지를 기억하라. 인자가 죄인의 손에 넘겨져 십자가에 못 박히고 제3일에 다시 살아나야 하리라 하셨느니라. 한데 그들이 예수의 말씀을 기억하고 무덤에서 돌아가 이 모든 것을 11사도와 다른 모든 이에게 알리니 이 여자들은 막달라 마리아와 요한나와 야고보의 모친 마리아라. 또 그들과 함께 한 다른 여자들도 이것을 사도들에게 알리니라. 사도들은 그들의 말이 허탄한 듯이 들려 믿지 아니하나 베드로는 일어나 무덤에 달려가서 구부려 들여다보니 세마포만 보이는지라. 그 된 일을 놀랍게 여기며 집으로 돌아가니라. 복된 부활절입니다. 우리 옆에 분들한테 인사하시겠습니다. 해피 이스터. 소리가 좀 큰 것 같아요. 예수님께서 사망 권세를 깨뜨리시고 다시 살아나셔서 우리의 길과 진리와 또 생명이 되셨기 때문에 여러분 그 어떤 부활절도 복되지 않고 중요하지 않은 부활절은 없는 것 같습니다.
우리가 예수님 이 부활의 아침에 우리 가운데 믿음을 허락하셨다는 사실들을 기억하고 또 매일 주일을 예배드리는 그 모습이 중요한 만큼 참 중요하다 생각을 합니다. 여러분, 우리 대한민국, 우리 민족에게는 역사적으로 잊을 수 없었던 부활절이 있었습니다. 그때가 언제냐면 1885년도였습니다. 지금으로부터 140년 전의 부활절인데요. 대한민국이라고 부르기 전에는 조선이라는 이름으로 불릴 그 당시였습니다. 사실 조선이라는 이름을 가지고 있었던 우리 선조들이 있을 때도 사실 로버트 토마스 선교사님이나 또 의료 선교를 했던 알렌 선교사님이나 이런 분들이 오시긴 했지만 공식적으로 파송을 받아서 조선 땅으로 복음을 전하라고 파송을 받았던 목회자 선교사가 처음으로 땅을 밟았던 때가 1885년도의 부활절 아침이었습니다. 많은 분들이 아실 겁니다. 그분들의 이름은 언더우드 선교사와 그리고 아펜젤러 선교사였습니다. 언더우드 선교사님 이름을 아마 많이 들어보셨을 거라는 생각을 좀 갖게 되는데요. 예전에 기독교 기업 중에 옷을 언더우드라는 그런 이름으로 판매하는 그런 이름을 가진 것도 있었기 때문에 많이 아실 거라고 생각하고, 아무래도 우리 자녀들 중에도 대한민국의 좋은 대학, 뭐 여러 대학들이 있겠으나 연세대학을 많이 아실 건데, 연세대학이 바로 이 언더우드 선교사에 의해서 세워진 학교이기 때문에 언더우드의 이름이 더 많이 알려지지 않았을까라는 생각을 합니다. 아펜젤러 선교사님도요, 사실 배제 중학교, 배제 고등학교, 예전에 전시는 배제 학당, 그리고 정동제일교회를 통해서 많은 청년들이 복음 안에 회복될 수 있도록 했던 그런 선교사님입니다. 두 선교사님은 서로 속했던 교단이 달랐습니다. 미국의 북장로교회와 감류교단에 속해 있는 서로 다른 출신이었지만 하나의 복음, 한 예수 그리스도를 전하러 조선 땅에 왔다고 하는 것입니다. 그런데 조선 땅을 밟았던 그 두 사람을 향해서 조선 땅은 그들을 열렬히 환영하지 않았습니다. 외국 사람들을 거부했습니다. 복음 자체를 거부하는 것 이전에 외국 사람들이 들어오는 것 자체를 별로 좋아하지 않았어요. 우리 선조들은 코쟁이라고 했잖아요. 코가 너무 커가지고 코쟁이라고 얘기했잖아요. 백인 서양 사람들을 리라는 이유만으로 배척을 했습니다. 여러분, 오늘날 저희는 뭐 멕시코도 선교를 가고 남미로도 가고 때로는 동남아시아를 가게 되면 한국 사람이 왔다면 그렇게 인기가 좋아서 사람들이 막 몰려들어요. 그래서 복음을 전하는 것이 어느 때보다도 쉬워진 시대를 살아가고 있습니다. 하지만 이런 시간이 원래부터 있었던 것이 아니라고 하는 것이죠. 조선 땅에는 높낮이의 사람의 신분의 차이가 있었습니다. 양반이 있었는가 하면 노비처럼 종으로 살아갈 수밖에 없는 사람들이 있었습니다. 남자와 여자는 하늘과 땅 차이로 여겼습니다. 성차별이 심했고요. 문명화도 되지 않아가지고 그 땅에 나간다는 것 자체가 엄청난 챌린지였습니다. 그런데 그것을 알면서도 하나님의 부르심 앞에 나갔던 언더우드 선교사는 바로 1885년 부활절의 그 아침에 조선 땅을 밟고 길지 않은 시간에 이런 고백을 했습니다. 언더우드의 기도입니다. Lord, now I'm going to Korea, a barren land with no church, no Christian, no Bible, no hymn. It is a land ruled by the power of the darkness. I'm going to this land that has never heard the gospel. Lord, I'm so weak and helpless. What can I do? Lord, my heart trembles. Will I be able to withstand the many years of isolation? Will I be able to learn the language well? Will I be accepted by the people? Yet, Lord, you have sent me. Send me with power. Let me sow the seed with tears, and may I harvest with joy. Let me never forget this vision, that one day on this land there will be a sound of praises to God ringing out loud. That one day on this land there will be a great harvest of souls. That one day on this land there will be a nation worshiping the true God. Lord,
I will obey. Send me. 이런 기도를 드렸다는 것입니다. 여러분, 오늘 부활절 아침에 2000년 전에 예수님이 사망 권세를 이기시고 다시 사신 그때와 지금으로부터 140년 거슬러 올라가 140년 전에 우리 민족의 어둠과 권세를 뚫고 순종해서 나가셔서 선교의 발걸음을 내디뎠던 이 언더우드 아펜젤러 선교사님을 생각하며 우리 가운데 주어진 이 생명이 얼마나 값진 것인가, 우리가 이 복음의 은혜를 누리는 것이 얼마나 놀라운 것인가를 함께 돌아볼 수 있기를 원합니다. 여러분, 예수님의 부활은 우리 가운데 십자가의 그 길의 사명을 우리 가운데 새롭게 하여 주셨고, 믿음으로 우리가 그 길을 걸어갈 때 주님이 바로 우리 가운데 하늘나라의 소망을 가질 수 있도록 인도하신다는 것입니다. 오늘 우리가 여기에서 믿음으로 서 있을 수 있는 것은 오직 십자가의 보혈 때문이고, 그리고 그 십자가의 보혈을 붙들고 나갔던 우리들의 수많은 믿음의 선배들, 그들로 인해서 오늘 우리가 이 자리에 있을 수 있음을 믿습니다. 여러분, 오늘 말씀은 예수님의 부활에 대해서 모든 내용을 다 소개해주고 있지 않습니다. 부활의 아침인데요, 그때 당시의 상황을 잠깐 머리로 그림을 그려보면, 여러분, 오늘 날씨가 너무 좋지 않습니까? 예, 너무 좋습니다. 제가 이러다가 또 이제 끝났나요 하면 또 뭐가 올 것 같아서 얘기를 하지 못하겠습니다만, 그때 당시의 부활의 그 날은 이렇게 화창한 날이 아니고, 날로 치면 비나 눈은 오는 건 아니겠지만 뭔가 구름이 자욱하게 끼고 안개가 걷히지 않은 그런 상황에서 그 뒤로 파란 하늘이 보여지지 않는 그런 느낌이 드는 그런 모습이라고 하는 것입니다. 예수님께서 부활하셔서 분명히 무덤은 비어 있었습니다. 천사들이 나타나서 예수님은 부활하셨다고 말씀을 해주셨지만 실상 그들은 아무도 예수님을 만나보지 못했습니다. 오늘 말씀에 나오는 사람들을 우리가 함께 같이 만나보기를 원합니다. 부활 소식을 들었던 예수님의 제자들, 그들은 누구였습니까? 첫 번째는요, 무덤에 향품을 가지고 나갔던 여인들이었습니다. 10절 말씀을 보면 막달라 마리아, 요한나, 야고보의 모친 마리아, 그리고 다른 여인들이라고 우리 가운데 알려주고 있습니다. 여러분, 이 여인들은 멀리 갈릴리에서부터 예수님을 따라온 여성 제자들이었습니다. 그들은 갈릴리부터 예수님을 따라왔고요, 분명히 예수님께서 십자가의 고난과 죽음을 당하시리라는 얘기를 분명히 들었습니다. 부활하실 것을 분명히 들었습니다. 하지만 예수님께서 부활하실 것을 믿고 무덤으로 나간 것은 아니었습니다. 그들이 빈 무덤을 보았을 때 그들은 부활하신 예수님을 찬양한 게 아니라 근심과 두려움에 빠졌습니다. 예수님의 시신을 닦으려고 향품을 가지고 갔다는 것은 예수님께서 부활하셨다는 생각을 갖지 못했다는 증거가 되는 것이죠. 눈앞에 보이는 문제, 예수님께서 안 계시는 것이죠. 도둑맞은 것 같습니다. 그걸로 인해서 주신 말씀을 돌아보지 못한 채 근심에 빠졌습니다. 여러분, 마가복음의 부활장에서는 여인들이 천사들의 이야기를 들은 후에 무서워 떨고 도망하고 말을 하지 못했다라고 성경은 기록하고 있습니다. 분명히 부활하셨는데 아직까지도 두려움에 사로잡혀 있습니다. 무서워하고 있는 여성 제자들을 우리는 만날 수 있습니다. 두 번째 만났던 사람들은 11사도와 다른 모든 사람들이라고 성경은 이야기합니다. 즉 예수님의 다른 제자들을 얘기하는 것이죠. 여러분, 여인들이 처음에 근심에 빠졌습니다. 하지만 천사가 얘기한 그 부활의 소식을 접하고 예수님의 말씀을 떠올리고 기억했습니다. 그래서 제자들에게 이 소식을 전하려고 갔던 것이죠. 그런데 이 소식을 들었던 제자들은 허탄한 말로 듣고 믿지 않았다는 것입니다. 분명히 제자들도 들었을 텐데 허탄한 말로 여겼다는 것입니다. 마태복음, 마가복음, 요한복음에서는 천사의 말을 듣고 제자들에게 달려가던, 혹은 아무것도 할 수 없었던 여인들에게 예수님이 나타나셨고 이 일을 여인들이 전했다라고 얘기를 하고 있는데요, 그럼에도 불구하고 제자들은 믿지 않았습니다. 새 번역 쉬운 성경에 보면 어떻게 얘기하고 있냐면요 어처구니 없는 말로 들려서 믿지 않았다라고 제자들의 반응을 표현하고 있습니다. 여러분, 우리는 결말을 이미 다 알고 있습니다. 예수님께서 사망 권세를 깨뜨리시고 우리 가운데 부활의 산소망이 되신 것을 우리는 너무나 잘 알고 있습니다. 예수님이 부활하신다고 그렇게 말씀 이미 하셨고요, 실제로 사람이 스스로 힘으로 굴려서 열 수도 없는 어마무시하게 무거운 돌문이 굴려져 있었습니다. 열려져 있는 그 문 안에는 예수님의 시신은 발견되지
않았습니다. 천사 혹은 부활하신 예수님을 보았는데도 믿지 않았다라는 것이 오히려 우리로는 더 어처구니 없는 일이 되었습니다. 하지만 그 현실 자리로 만약에 우리가 소환되어서 그 자리에 있었다면 우리는 다른 믿음을 표현할 수 있었을까요? 우리라고 이들과 크게 다르지 않지 않았을까요? 예수님을 너무 사랑했기 때문에, 예수님을 너무나 존경했기 때문에 갈릴리로부터 먼 길을 마다하지 않고 따라와서 예수님의 십자가의 고난과 죽음을 보고도 여전히 예수님을 섬기려고 하는 이 여인들이 얼마나 예수님을 다시 만나고 싶었으면 헛것이 보였을까라고 제자들은 오히려 생각했을 수 있겠죠. 여러분, 불과 이 일이 일어나기 얼마 전에 예수께서 사랑하시던 나사로는 이미 죽은 지 나흘이나 되었습니다. 그런데 나흘 되어서 냄새나는 나사로에게 나사로야 나오라 하시면서 그를 소생시켜 주셨습니다. 죽었던 사람이 다시 살아나게 된 것입니다. 그것을 사람들이 다 본 것입니다. 보았으면서도 무서운 매질을 당하시는 예수님의 채찍자국, 온몸이 찢긴 채 십자가에 달려서 물과 피를 다 쏟으신 그 예수님이 다시 살아날 수 있다? 그건 가능성이 없는 일이라고 그들은 생각했던 것입니다. 여러분, 참으로 아이러니한 것은요, 이 믿지 않는 제자들에 대해서 말할 때 누가복음의 저자인 누가는요, 사도들이 믿지 않았다라고 표현하고 있습니다. 사도들이 믿지 않았다. 사람들이 예수님의 부활을 믿지 않았다 그렇게 얘기한 것이 아니고요, 사도들이 믿지 않았다라고 얘기합니다. 여러분, 사도들이 누구입니까? 사도들은요, 보냄을 받은 사람들입니다. 전달자라는 의미입니다. 좀 더 자세히 말씀드리면 예수님의 가르침을 직접 들었던 사람들이고, 그리고 예수님의 부활을 직접 목격한 사람들인 것입니다. 증인들이라고 하는 것입니다. 예수님이 보내신 뜻대로 복음을 전하고 교회의 기초를 세우고 교회를 세웠던 사람들이 사도인 것이죠. 그런데 그 사도들이 예수님의 부활을 믿지 않았다라고 굳이 누가는 누가복음에서 사도들이라고 꼭 집어서 표현을 하고 있습니다. 여러분, 이것이 믿는 이들에게, 성경을 보는 이들에게, 특히 사도들에게는 권위를 떨어뜨리는 일이 되지 않겠습니까? 부활의 소식을 듣고 믿지 않을 사람들이 얼마나 많을지를 예상했던 것이 아닌가 생각을 합니다. 아무리 부활 소식을 들어도 믿지 않을 사람들을 위해서 사도들조차도 예수님을 직접 목격하고 예수님의 말씀을 듣고 부활의 소식을 직접 보고서도 처음에는 부활을 믿기 쉽지 않다는 것을 사도들이라는 표현을 굳이 표현을 쓰면서까지 사람들에게 알려주기 위해서 누가는 그렇게 표현한 것 같습니다. 대부분의 제자들은 믿지 않았으나 그 중에 베드로는 일어나서 무덤으로 달려갑니다. 빈 무덤을 확인하고 그 안에 있었던 세마포를 확인했습니다. 놀랍게 여기면서 돌아갔습니다. 요한복음에 보면요, 요한도 빈 무덤으로 달려갔다라고 성경은 표현하고 있습니다. 베드로가 달려가고 요한이 달려간 그들의 행동이 꼭 믿음이 있었기 때문이라고 표현하기는 힘들 것 같습니다. 적어도 예수님을 다시 보고 싶은 그런 열망, 기대, 그런 호기심 때문에 그들은 달려갔을 수도 있겠습니다. 또 누가 예수님을 만났습니까? 오늘 본문에는 나오지 않지만 이어지는 말씀에 나오는 엠마오로 향해 가던 두 제자를 우리는 만날 수가 있습니다. 여러분, 이 엠마오로 가던 이 두 제자는요, 앞선 제자들과 함께 그 소식들을 같이 확인했던 사람들입니다. 여인들을 통해서 빈 무덤에 대한 이야기를 들었던 자들이었습니다. 그리고 똑같이 근심했던 사람들이었습니다. 베드로를 통해서도 컨펌을 받았겠죠. 그런 그들에게 예수님께서 다가가십니다. 두 명의 제자가 엠마오로 가던 길에 함께 동행하면서 이야기를 걸었던 그 예수님께서 옆에 거닐면서 말씀을 하셨습니다. 그러나 그 두 명의 제자는 예수님을 알아보지 못했습니다. 누가복음 24장 16절 말씀을 세 번역으로 우리가 확인해 보면 그 내용을 우리가 분명히 알 수 있습니다. 같이 한번 확인해 볼까요? 함께 읽습니다. 시작. 그러나 그들은 눈이 가려져서 예수를 알아보지 못하였다. 예수님의 부활은, 여러분, 예수님의 생애를 다룬 많은 영화들이 있죠. 애니메이션으로 우리 가운데 보여주는 것처럼 찬란한 햇빛 그 자체는 아니었던 것 같습니다. 관련된 이야기는 아니지만 여러분, 킹 오브 킹스라는 애니메이션 예수님의 생애를 다룬 영화가 지금 개봉되었습니다. 여러분, 꼭 보시기 바랍니다. 저도 봤는데요,
예수님의 그 일대기를 만화로 구현해서 너무 아름답게 도전적으로 잘 구성을 했다라는 생각을 했는데, 저는 어디에서 제일 감동했냐면요, 크레딧이 올라가는 데서 감동을 했습니다. 온통 한국 사람들의 이름입니다. 한국에서 만든 거예요, 여러분. 한국 사람들이. 물론 더빙하는 것은 이게 할리우드의 유명한 스타들이 더빙을 했지만 참 놀랍고 감사하다라는 생각을 했습니다. 꼭 우리 자녀들과 함께 보시기 바랍니다. 여러분, 예수님의 부활은 이 제자들의 모습을 통해서 우리가 보는 것처럼 짙은 구름이 껴 있는 것 같고 안개가 가시지 않은 것 같은 시름이 가득한 시간들이었습니다. 예수님께서 부활하지 않으셔서 그런가요? 아니겠죠? 그 부활을 제자들이 믿지 못했기 때문에 그렇습니다. 여러분, 오늘날에도 우리가 교회를 다닌다라고 얘기하고 그리스도인이라고 말하면서도 여전히 우리의 삶 가운데 근심과 두려움에 빠지는 이유가 무엇입니까? 여러분, 부활이 그저 역사적인 사건이나 한 번의 기적으로 끝나는 것이 아니라는 것을 우리가 믿지 못하기 때문 아니겠습니까? 우리가 예수님을 사랑한다라고 얘기를 하면서도 여전히 빈 무덤 앞에서 두려워하고 근심하고 있는 우리들의 모습은 아닙니까? 예수님이 부활하셨지만 여전히 내가 변한 게 없는 그런 삶은 아닌가요? 여러분, 예수님이 부활하신 것은 우리의 모든 죄와 허물과 어두움과 죽었던 우리의 과거, 그리고 그로 인한 두려움과 죄책감, 실패에서 우리를 건지기 위함인 줄 믿습니다. 여러분, 제자들은 예수님이 다시 사신다는 말씀을 알았지만 믿지 못했을 때 여전히 근심과 두려움에 사로잡혀 있었습니다. 여러분, 오늘 우리의 삶에는 부활하신 예수님이 살아계십니까? 혹시 부활하신 예수님은 부활절인, 부활주일인 오늘만 우리가 기억하고 잊어버리고 있는 건 아닙니까? 그냥 지식에 머물러서 우리의 삶은 여전히 두려움과 근심에 억눌려 있는 우리들의 모습은 아니냐고 하는 것입니다. 그래서 여러분에게 적용 질문을 드린 것입니다. 여러분, 하나님의 말씀을 알고 살아계신 주님을 믿지만 현실의 무게에 짓눌려 벗어나지 못하는 그런 두려움의 근심이 여러분이 있다면 과연 왜 그런 것일까요? 사랑하는 여러분, 예수님은 다시 살아나셨습니다. 말씀하신 대로 살아나셨습니다. 무덤과 죽음과 어둠과 근심과 두려움과 실패의 자리에 머무르지 않고 모든 사망 권세를 이기고 다시 살아나셨습니다. 우리의 현실과 눈앞의 문제가 여전하다고 근심하거나 슬픔의 자리에 머물러 있지 마시기 바랍니다. 예수님이 이 모든 것에서 우리를 건지시고 살리시려고 다시 살아나셨습니다. 여러분, 부활은 역사적인 사건이 아니라 오늘의 능력인 줄 믿습니다. 부활하신 예수님이 제자들에게 찾아오셔서 그들을 만나주시고 어두움을 밝히시고 거역하고 부인하던 모든 시간으로부터 그들을 다시 회복시키셨을 때 그들은 마침내 세상이 줄 수 없는 평안을 누리게 되었습니다. 사도로 보내심을 받아서 더 이상 뒤를 뒤돌아보지 않았던 것처럼 여러분, 우리가 부활의 주님을 만나면 거듭난 삶을 살 수 있는 줄 믿습니다. 부활을 살게 되는 줄로 믿습니다. 여전히 현실의 문제가 우리를 붙잡고 있다 할지라도 더 이상 현실의 무게가 우리를 짓누를 수 없게 하십니다. 예수님은 말씀하십니다. 수고하고 무거운 짐진 자들아, 다 내게로 오라. 내가 너 대신에 모든 십자가를 지고 죽었고 다시 살았다. 나는 부활이요 생명이니 나를 통해서 아버지께로 나아가라 라고 말씀하십니다. 사랑하는 여러분, 2000년 전에 예수님 앞의 현실도 예수님께서 부활하신 그 아침에 제자들이 맞이했던 그 현실도 불과 140년 전에 조선이라는 땅을 밟았던 두 명의 선교사님들의 현실도, 그리고 오늘날 우리의 현실도 결코 쉽지 않습니다. 그러나 이를 위해서 예수님은 죽으셨고 다시 살아나셨습니다. 부활하신 예수님을 만나고 믿어야 이 모든 짐과 죽음과 같은 현실에서 우리가 일어설 수 있는 줄로 믿습니다. 여러분, 믿든지 믿지 않든지 현실이 어떠하든지 간에 베드로처럼 무조건 빈 무덤으로 달려갈 수 있는 우리가 될 수 있기를 소망합니다.
다시 살아나신 주님이 죄인이고 실패자일 수밖에 없는 나와 만나주시고 나를 새롭게 해주시기 위해서 우리를 향해서 다가오시는 그 주님, 그 마음을 소원하는 마음을 가지고 빈 무덤으로 우리 다 같이 달려나가십시다. 여러분, 우리를 살리시고 우리를 회복하시기 위해서 찾아오신 예수님은 세상이 줄 수 없는 평안을 우리 가운데 주시고 네가 나를 사랑하느냐 물으시면서 사명을 새롭게 하여 주십니다. 이러면 우리가 의지를 발휘하고 결심을 한다고 해서 그것을 우리의 삶이 절대로 바뀌지 않습니다, 여러분. 오직 부활하신 예수님을 우리가 만날 때, 여러분 부활하셨지만 여제자들이 예수님의 제자들이 나갔을 때 만나지 못했습니다. 만나지 못해서 그들은 두려움과 어찌할 바 알지 못하는 어려움 가운데 휩싸였던 것을 우리는 분명히 말씀을 통해서 보고 있습니다. 오직 예수님, 부활하신 예수님을 만날 때 우리의 삶은 회복되고 변화될 수 있는 줄로 믿습니다. 그 은혜가 부활 주일을 맞이하는 오늘 우리 개인의 삶 가운데 새로워질 수 있는 은혜가 충만해질 수 있기를 간절히 소원합니다. 세례식, 입교식, 유아세례, 여러분 이거는 우리 교회 공동체 가운데 주신 하나님 나라에서 가장 기뻐하실 천국의 잔치입니다. 마음을 다해서 정말 축하하는 마음으로 우리가 입교식에 함께 참여할 수 있기를 바라겠고요. 이번에는 우리 중고등부 친구가 입교식을 하게 되었습니다. 마음을 다해서 함께 축복해주고 함께 복을 빌어주는 마음으로 함께 참여해 주시면 감사하겠습니다. 우리 한승혁 여러분에게 말씀을 드립니다. 사랑하는 교회 여러분, 이제 우리는 입교 예식을 거행하려고 합니다. 입교 예식은 부모의 서약으로 유아세를 받은 우리 자녀들이 믿음의 가정에서 또 교회에서 신앙으로 자라서 입교를 위한 교육을 받고 또 리더십 앞에 문답을 통해서 신앙을 고백한 그 후에 주님의 성찬에 참여하기를 허락하는 예식입니다. 성삼위일체 하나님께서 입교하는 귀한 하나님의 자녀의 마음속에 함께 하시기를 여러분도 기도해 주시며 여러 교우들과 또 이들을 축복을 하며 지켜봐 주시는 시간들이 됐으면 좋겠습니다. 로마서 10장 9절과 11절 말씀은 이렇게 말씀합니다. 당신이 만일 예수는 주님이라고 입으로 고백하고 하나님께서 그를 죽은 사람들 가운데서 살리신 것을 마음으로 믿으면 구원을 얻을 것입니다. 사람은 마음으로 믿어서 의에 이르고 입으로 고백해서 구원에 이르게 됩니다.
성경은 그를 믿는 사람은 누구나 부끄러움을 당하지 않을 것이다 라고 말씀합니다. 오늘 입교하는 한승혁 군은 모태신앙으로 태어나서 믿음으로 자란 복된 하나님의 자녀입니다. 성경은 예수님을 믿는 사람은 세상에서 아무것도 없어도 모든 것을 가진 사람이다 라고 말씀합니다. 왜냐하면 세상의 주인이시고 못하는 일이 없으신 하나님이 사랑으로 보내주신 구세주 예수 그리스도께서 당신 안에 계시기 때문에 그렇습니다. 아기였을 때 부모님의 믿음으로 세례를 받았지만 이제 몸과 마음과 생각이 자란 지금 우리 승혁군 안에 뿌리 내려진 믿음의 씨앗이 잘 자라 믿음이라는 열매가 우리 승혁이에게 허락되었고, 예수님께서 승혁 안에 계셔서 이번 입교를 통해서 좀 더 예수님을 더 알아가고 하나님께 가까이 가고 싶다는 소원이 있다는 것은 참으로 귀한 일이었습니다. 선물로 주신 이 믿음이 더 아름답게 자라고 열매 맺기 위해서, 그리고 소원하는 바대로 하나님을 늘 가까이 하기 위해서 늘 말씀과 기도에 힘쓰는 우리 승혁군이 되기를 바랍니다. 아들 예수님도 아끼지 않으신 아버지 하나님께서 약속하신 성령께서 늘 함께 하시면서 믿음 안에서 모든 것을 보고 더 잘 믿도록 도우실 것입니다. 이제 서약하겠습니다. 오른손을 드시고 제가 묻는 질문에 예하고 그 마치는 말에 크게 확인해 주시면 감사하겠습니다. 하나님의 사랑하는 자녀 한승혁은 유아 세례를 받을 때 부모님들이 대신하였던 신앙 고백과 서약을 이제는 장성하였으니 자기의 것으로 확신합니까? 네, 확신합니다. 하나님의 사랑하는 자녀 한승혁은 전능하사 천지를 창조하신 하나님 아버지를 믿으며 그 독생자 우리 주 예수 그리스도와 그의 구원하여 주심을 믿고 성령을 믿음으로 삼위일체 되신 하나님을 확실히 믿습니까? 소리가 작아지네요. 2개 남았어요. 하나님의 사랑하는 자녀 한승혁은 예수 그리스도를 구주로 믿을 뿐만 아니라 그의 가르침과 생활의 모범을 따라 살라고 서약합니까? 예, 서약합니다. 예. 하나님의 사랑하는 자녀 한승혁은 교인으로서의 의무와 권리를 바르게 행사하며 교회의 관할과 치리에 복종하고 교회의 덕을 세우는 데 힘쓰기로 서약합니까? 예, 서약합니다. 예, 손 내려주세요. 우리 다 같이 기도하시겠습니다. 주님, 은혜 가운데 성령으로 주님 앞에 고백한 귀한 당신의 아들과 동행하여 주셔서 영원토록 주님을 섬기고 날마다 그 믿음이 자라서 하나님의 영원한 나라 백성으로 인쳐주시기를 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 앞으로 잠깐만 나오시겠어요? 앞에만 보고 있으니까 실물이 어떻게 생겼는지 잘 모르시는 것 같아요. 여러분 선포합니다. 여러분들이 증인이 되시는 거고, 이제 우리 온교회 공동체의 입교 교인이 되어서 하나님의 자녀로 또 맡겨진 사명의 자리를 잘 감당할 수 있도록 여러분들이 끌어주고 밀어주는 귀한 믿음의 아들로 삼으실 수 있기를 바랍니다. 입교 대상자인 한승혁이 하나님과 온 교우 앞에서 성실하게 서약하였으므로 에드먼턴 온교회 입교인이 된 것을 성부와 성자와 성령의 이름으로 선포하노라. 아멘. 이제부터 교회가 베푸는 성찬에 참여하며 주님의 특별한 보호와 축복이 우리 한승혁 군에게 있기를 간절히 소원합니다. 간증을 하는 시간입니다. 예. 안녕하세요. 저는 온더락 유스의 12학년 한승혁입니다. 어쩌다 보니 부활주일에 예수님 다음으로 많은 관심을 받는 사람이 되어서 부담스럽기도 하지만 한편으론 많이 감사한 마음입니다. 저는 모태신앙입니다. 제가 태어난 날이 2007년 부활주일 전날이어서 제 이름이 승리하신 예수님처럼 살아가라는 뜻일 정도로 교회는 제 인생의 시작부터 저의 정체성의 큰 부분이었습니다.
어렸을 때는 성경에 대해 지식이 많은 것이 신앙이 좋은 것인 줄 알았습니다. 초등학교 1학년 때에는 교회 대표로 성경 골든벨 지역 대회에 최연소 참가자가 되었고, 어렸을 때부터 성경 만화책을 몇 번이고 읽으면서 이스라엘 왕들의 순서를 다 외울 만큼 성경 지식을 꽤 많이 쌓았습니다. 어딜 가든 성경 이야기가 나오면 제가 아는 것들을 뽐내며 늘 칭찬을 들었기 때문에 저는 제 자신을 신앙적으로 성숙한 아주 특별한 아이라고 생각했습니다. 캐나다로 이민을 온 후 청소년이 되어서는 교회에서 많은 영향력을 가지는 게 신앙이 좋은 것이라고 생각했습니다. 나야가라에 살던 때에는 찬양팀에서 반주도 하고 나름대로 신앙생활을 잘하고 있다고 생각했습니다. 좀 더 나이가 들면서 신앙도 깊어지겠지, 내 나이에 이 정도면 잘하고 있는 거지 라는 생각을 하며 제 자신에게 만족하고 신앙적으로 아무 자극도 욕심도 없이 살았습니다. 그러다 2022년 겨울에 저희 가족은 7년 동안 생활한 나야가라 폴스를 떠나 캘거리로 이사를 하게 되었습니다. 처음 이사 얘기를 듣고는 이민도 해봤는데 이사 정도 못하겠어 라고 생각했는데, 이사 당일 저는 출발하는 차 안에서 폼 떨어지게 아주 많이 울었습니다. 캘거리로 이사 오고 나서 이제는 정든 나야가라로 돌아갈 수 없다는 생각과 새로운 곳에 적응해야 한다는 스트레스로 저는 매일 우울했습니다. 우울증에 걸린 것처럼 가만히 있다가 눈물이 나고 내가 왜 살고 있지? 라는 생각도 들고 아무 일도 아닌데 쉽게 화가 나고 제가 처한 상황 자체에 짜증이 났습니다. 그러던 어느 날 동생과 사소한 일로 다투고 엄마한테 꾸중을 듣던 중 갑자기 머릿속에 부르신 곳에서라는 찬양이 떠올랐고 왠지 기도를 해야 될 것 같았습니다. 그래서 저는 서둘러 엄마를 방에서 내보낸 후 이불을 뒤집어 쓰고 핸드폰으로 찬양을 틀어놓고 기도를 했습니다. 분명 화가 나고 억울한 마음이었는데 이상하게도 제 입에서는 저의 죄들을 고백하는 기도가 쏟아져 나왔습니다. 눈물이 터져 나오고 숨을 쉬기 힘들 만큼 콧물이 흐르며 가슴이 불덩이같이 뜨거워지는 것을 느꼈고 그 순간 예수님의 음성이 들린 것 같았습니다. 예수님께서는 저의 죄들에 대해서 저를 책망하신 것도 아니었고 제 문제를 해결해 주신 것도 아니었습니다. 그저 괜찮다는 말 한마디였습니다. 제 마음에는 분노와 억울함이 아닌 오직 기쁨과 평화만 남았고 그날 저는 제가 성령님을 만났다는 것을 알았습니다. 하지만 시간이 흐르고 어느 날 제 자신을 돌아보니 다시 우울하고 짜증이 가득한 모습으로 돌아와 있었고 뜨겁게 달궈졌던 쇳덩이가 식듯이 제 마음은 다시 차가워져 있었습니다. 이런 제 자신이 답답하던 때에 캘거리에서 다녔던 교회에서 열린 유스 청년 연합 수련회에 가게 되었고 많은 청년들과 청소년들이 있는 가운데 친구 한 명 없이 어색한 자리에 끼게 되었습니다. 액티비티를 하고 저녁 때가 되어 예배를 드리게 되었는데 그 예배 시간에 저는 아주 큰 충격을 받았습니다. 찬양 시간에 신나는 찬양을 하는데 제 또래의 아이들이 모두 뛰며 찬양을 부르는 것이었습니다. 전혀 쑥스러워하는 모습도 부끄러워하는 모습도 없이 진짜 기뻐하는 모습이었습니다. 충격은 여기서 끝이 아니었습니다. 기도 시간이 되어서 열심히 기도를 하고 이쯤이면 충분하다고 생각하고 눈을 떴는데 아이들이 전혀 지친 모습 없이 눈물을 흘리며 여전히 기도하고 있었고 또 서로를 위해 기도해주고 있었습니다. 내 나이에 이 정도면 잘하는 거지 라고 지금까지 해왔던 저의 생각들이 산산조각 나는 순간이었습니다. 집으로 돌아와서 제가 보았던 모습들에 대해 생각을 해보았습니다. 이렇게 신앙이 좋은 아이들이 많이 있구나, 나도 그렇게 되고 싶다 라고 생각하며 하나님이 캘거리에 나를 보내신 이유가 이런 경험을 하게 하시기 위한 것이 아닐까? 라는 생각을 하던 중 저희 가족은 갑자기 에드먼턴으로 또 다시 이사를 하게 되었습니다. 에드먼턴에 와서도 모든 것이 낯설고 또 새로운 곳에 적응해야 한다는 두려움과 긴장감이 있었습니다. 하지만 온교회에서 예배를 드리며 찬양을 할 때에 매주 알 수 없는 눈물이 흘렀고 그 눈물은 지난날의 고백을 생각나게 했습니다. 부르신 곳에서 어떤 상황에도 나는 예배하겠다는 고백 말입니다. 하나님은 어느 곳이든 저를 보내신 분이 하나님이신 것을 깨닫게 하셨고 저로 하여금 그 자리에서 하나님을 예배하겠다는 믿음의 고백을 무의식에 하게 하신 것이었습니다. 제 삶의 주인이 곧 하나님이시고 결국 제 삶에서 이루어질 것은 하나님의 뜻이라는 사실을 깨닫게 되었습니다. 성경 지식이 많아 나는 좋은 기독교인이라고 생각했던 아이가, 나 정도면 믿음이 좋은 거라고 생각했던 아이가 자신은 아무것도 아님을 고백하게 되었습니다. 매일매일을 우울하게 보내며 자신의 삶의 이유를 질문했던 아이가 하늘을 볼 때에
자연을 볼 때에 감사하며 기뻐하게 되었습니다. 중고등부를 그저 친구들과 노는 것으로 여겼던 아이가 공동체의 힘을 깨닫게 되었습니다. 그리고 이 모든 것이 하나님의 은혜임을 고백하게 되었습니다. 그러면서 멕시코 선교에 동참하고 싶다는 생각도 하게 되었습니다. 이왕이면 부모님의 도움 없이 제가 번 돈으로 선교를 가고 싶었습니다. 그렇게 결심을 하고 나니 신기하게도 1년 내내 잡히지 않았던 일이 생기게 되었고 지금은 선교 자금을 열심히 모으고 있습니다. 그리고 이 일을 통해 저의 삶은 결국 하나님의 일하심 안에 있다는 것을 다시금 깨닫게 되었습니다. 이것이 오늘 제가 이 자리에 선 이유입니다. 오늘 입교를 통해 저의 신앙을 직접 고백하며 교회에서 좀 더 성숙한 자리에 올라오게 된 만큼 제가 경험한 하나님의 은혜를 주변 사람들에게 조금이나마 보여주고 제가 신앙 공동체를 통해 경험한 것을 저희 온도락 유스 아이들이 느낄 수 있도록 도와주는 역할을 할 수 있기를 소망합니다. 너무나도 소중한 저희 교회의 유스 아이들이 아직 어리지만 진심으로 주님을 사랑한다는 것을 기억해 주시고 이 아이들이 어린 나이부터 예수님을 아는 은혜를 누릴 수 있도록 성도님들도 다 같이 기도해 주시길 바랍니다. 또한 아직 많이 부족하지만 온 교회 공동체에서 좀 더 큰 사명을 가지고 나아갈 저를 위해 기도해 주시면 너무나도 감사하겠습니다. 사실 김희경 전도사님이 길면 5분 정도 되는 간증문을 쓰라고 하셨는데 막 쓰다 보니까 줄이고 줄여도 7문을 넘기는 장문의 메시지가 완성이 되었습니다. 그만큼 하나님의 은혜가 제 삶에서 얼마나 많았는지 다시 한번 깨닫게 되었습니다. 많이 지루하셨을 텐데 들어주셔서 너무 감사합니다. 여기 쓰시고 너무 사랑스럽지 않아요? 그죠? 우리 자녀입니다. 입교를 하고 또 믿음의 고백을 주님 앞에 그리고 여러분 앞에 올려드리는 귀한 우리 승혁 군의 이 고백이 주님의 영광으로 나타날 줄을 믿습니다. 여러분 한없는 마음, 한없는 사랑으로 축복하는 마음으로 우리 축복의 통로 마음을 다해서 함께 축복해 주시고요. 두 번 부를 텐데 두 번째 부를 때 준비하신 선물이 있으시면 전해 주시면 감사하겠습니다. 승혁이는 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 승혁이를 통하여서 열방이 주께 돌아오게 되리. 다시 한번 고백합니다. 승혁이는 하나님의 선물이 있는 분들은 지금 나오셔서 축하한다 해주시고 한번 꼭 안아주시고 승혁이를 통하여서 열방이 주께 예배하게 되리. 한 번만 더 할까요? 승혁이는 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 승혁이를 통하여서 열방이 주께 예배하게 되리. 되게 의리가 있네요, 그죠? 우리 크게 박수로 축하합니다. 축하합니다. 자리로 들어가세요. 너무 좋습니다. 우리 하나님 얼마나 기뻐하실까요, 그죠? 이 자리에 계신 분들 가운데 아직까지 세례를 받지 않으신 분들도 계실 거고요. 우리 자녀들 가운데 또 앞으로 입교를 준비하는 우리 친구들도 분명히 있을 겁니다. 여러분 세례와 세례식은 그냥 해치우는 시간이 절대로 아닙니다. 우리 주님께서 천국에서는 잔치가 벌어지는 시간입니다. 여러분 사모하는 마음을 가지고 저 자리가 내 자리구나 생각을 하시면서 주님과 더 한 걸음 한 걸음 가까이 나가는 그런 시간들을 통해서 또 다음 하나님은 기회를 주실 때 큰 기쁨으로 주님 앞에 응답하고 또 고백할 수 있는 시간들이 될 수 있으면 좋겠습니다.
바로 이어서 우리 성찬식을 갖도록 하겠습니다. 우리 성찬 위원들은 앞으로 나오시면 감사하겠습니다. 주님의 살과 피로 새 생명을 얻은 여러분들, 성찬은 우리를 위해서 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 기억하면서 우리의 구주가 되심을 고백하고 증거하는 거룩한 예식입니다. 주님은 이 예식을 통해서 자녀들에게 믿음을 주시고 죄와 사망의 법에서 자유케 하시고 고난에서도 승리하게 하시기 위해서 기억하라고 우리 가운데 주신 시간입니다. 이 시간을 기억하면서 우리를 부르심을 기억하고 함께 찬양으로 이 시간을 준비하도록 하겠습니다. 주님이 우리를 빛으로 부르셨으니 부르심 따라서 거룩한 나라요 택한 백성이니 주를 의지하여 담대함으로 주님의 빛 비추게 하소서. 세상 가운데 거함으로 주님의 빛 비추게 하소서. 주님께서 우리를 빛으로 부르셨습니다. 어둠 가운데 사망 가운데 죽을 수밖에 없는 우리들의 인생을 위해서 이 땅에 인간의 몸으로 오시고 우리를 위해서 찢기시고 피를 다 쏟으셔서 우리의 죄값을 다 치르셨습니다. 그리고 다시 부활하심으로 우리 가운데 산 소망이 되어 주셨습니다. 우리 믿는 자들에게는 이 땅에서 삶이 공고하고 괴롭고 힘들지라도 결국 우리 아버지 집 본향으로 돌아가 다시 만나는 은혜의 시간들이 예비되어 있기 때문에 이 땅의 삶이 그저 끝까지 괴롭고 어려운 시간은 아닌 것입니다. 오늘 이 시간 주님께서 잡히시기 전날 밤 제자들을 위해서 만찬을 준비하시고 마지막 만찬을 통해서 말씀하셨던 그 시간 앞에 우리가 나가며 주님의 그 주되심을 우리가 함께 깊이 고백할 수 있는 시간이 될 수 있으면 좋겠습니다. 예수님께서 잡히시던 날 밤에 떡을 드셨습니다. 떡을 드시고 떼어서 제자들에게 주시면서 말씀하셨습니다. 이것을 받아 먹어라. 이것은 너희를 위해 찢기는 나의 몸이다 말씀하셔 주셨습니다. 제자들과 함께 떡을 나누신 후에 식후에 잔을 드셨습니다. 제자들에게 잔을 부어주시고 주시면서 말씀하셨습니다. 이것은 너희를 위하여 흘리는 나의 피다. 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기억하라 말씀하여 주셨습니다. 우리가 이 시간 받는 떡은 예수님의 살이요 우리가 받는 잔은 예수님의 피입니다. 우리가 이틀 전에는 애찬식으로 주님의 사랑을 함께 나누는 시간을 가졌지만 오늘 이 시간에는 우리 세례를 받은 분들 또 입교를 하신 분들이 함께 참여하실 수 있겠습니다. 우리 분병 분잔 위원들께서 여러분에게 딜리버를 가실 텐데 처음이 아니니까 다 아시죠? 이 윗장을 뜯으시면 비스켓처럼 떡이 나옵니다. 그리고 한 장을 더 뜯으시면 포도주가 나오는데요. 여러분에게 나가실 때, 여러분에게 다가가셨을 때 세례 받으신 분들, 입교를 하신 분들께서만 받으시기 바랍니다. 받으셔서 다 뜨셔서 준비를 하고 계셨다가 우리가 한 몸 원바디이기 때문에 같이
취하도록 하겠습니다. 네, 보시죠. 네, 끝으로 마시고요. 목사님 끝으로 마시고 목사님 이쪽 마시면 되겠습니다. 자, 여기 받으세요. 혹시 받지 못하신 분들이 계시면 손을 들어주시면 우리 분잔위원들께서 이쪽 앞에 받지를 못하셨네요. 예, 집사님 저쪽으로 좀 가셔주시면 하겠습니다. 예, 손을 들어주고 계시면 예, 그쪽으로 가도록 하겠습니다. 제가 드리겠습니다. 예. 아직 밑에 내려가셨죠? 예. 아직 예, 다 되셨나요? 받으시죠. 예, 우리가 주님의 살과 피에 함께 동참하시겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님, 존귀와 영광을 올려드립니다. 이 시간 우리들은 주님이 피 흘려 세우신 새 언약과 대속의 제물이 되어 죄에서 구원하신 예수 그리스도를 기념하기 위해서 성찬 예식에 함께 참여했습니다. 주의 성령께서 이곳에 임재하여 주셔서 우리로 하여금 그리스도를 향한 감사와 사랑의 마음으로 충만하게 하여 주시옵소서. 떡을 떼고 잔을 나눌 때 우리의 마음 깊숙이 이미 들어오신 그 주님을 바라보며 형제의 사랑이 더욱 돈독해지게 하여 주시옵시고 성도의 교제가 더욱 친밀해질 수 있도록 우리를 이끌어 주시옵소서. 빛으로 부르신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 성찬을 마무리하면서 우리 빛으로 부르신 한 번만 더 찬양하겠습니다.
주님이 우리를 빛으로 부르셨으니 부르심 따라서 나 살기 원해. 거룩한 나라요 주께서 택한 백성이니 주를 의지하여 담대함으로 주님의 빛 비추게 하소서. 어두운 세상 가운데 거룩함으로 주님의 빛 비추게 하소서. 예수의 이름으로 일어서도록. 아멘. 우리 다 같이 일어나실까요? 빈 무덤 가운데 오셨던 예수님을 우리가 바라보면서 주님, 우리 가운데 모든 염려와 근심을 다 내려놓고 부활하여 우리를 만나주시는 주님을 바라봅니다. 그 주님 앞에 온전한 회복이 가능하고 그 주님 앞에서 온전한 능력이 나타나는 줄 믿습니다. 그 결단을 통해 주님 앞에 나가는 이 시간, 성령 하나님 우리의 고백 가운데 임하여 주시고 우리를 통하여 당신의 뜻이 나타나게 하여 주시옵소서. 결단의 마음으로 우리 함께 찬양하시겠습니다. 무덤에 머물러 예수의 구주
시간 우리 마지막으로 기도할 때 우리 두 손 한번 들겠습니다. 나를 위해서 사망 권세를 깨뜨리시고 부활 승리하신 그 주님, 그저 오늘 하루 그것을 기억하고 끝날 일이 아니고 우리의 삶 가운데 영원토록 주님의 평강으로 세상의 어떠한 현실의 무거운 짐들이 우리 가운데 놓여있다 할지라도 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 와라, 내가 너희를 쉬게 하리라 말씀하시고 길이요 진리요 생명 되신 주님을 붙들으라 말씀하신 주님의 말씀 앞에 우리 자신을 온전히 내어드리며 나가는 우리의 심령이 되게 하여 주시옵소서. 성령 하나님 우리를 만지시고 우리 가운데 기름 부어주신 은혜가 하루의 순간에만 머물러 있지 않게 하여 주시옵시고 우리가 살아가는 삶의 현장 가운데 사망의 음침한 골짜기와 같은 저 나락을 우리가 헤맬 수밖에 없는 순간에 일어날지라도 그 주님의 십자가를 붙잡고 나갈 수 있도록 성령 하나님 우리를 붙잡아 주시옵시고 온전케 하여 주시옵소서. 우리 주님 한번 외치고 기도하겠습니다. 주여, 주여. 살아계신 아버지 하나님, 우리 가운데 찾아오셔서 우리의 산 소망이 되신 예수 그리스도로 말미암아 우리가 새로운 희망을 갖게 되었음을 기억하게 하여 주시옵소서. 그 은혜 가운데 온전히 주님 앞에 붙들려 나가는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 두렵고 떨리고 무서워 피하는 삶이 되지 않게 하여 주시옵시고 주님의 십자가를 붙들고 온전히 승리의 기간을 볼 수 있는 우리의 삶의 현장이 될 수 있도록 성령 하나님 함께 하여 주시옵소서. 그 은혜 가운데 능력 가운데 세워지는 우리의 삶의 현장이 될 수 있도록 성령 하나님 역사하여 주시옵소서. 주님 우리를 통하여 일하여 주시옵시고 주님의 영광이 나타나는 주님의 나라에 가는 그 순간에 이르기까지 온전히 세워질 수 있도록 시간 인도하여 주시옵소서. 함께하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 아버지 우리의 마음을 우리의 생명을 주님 앞에 올려드립니다. 부활하여 우리 가운데 찾아오신 주님을 만나게 하여 주시옵소서. 우리의 주인 되신 주님을 고백한 우리의 입술의 고백을 통하여 우리의 삶에 찾아온 많은 두려움의 인도사들 주님 다 거두어 주시옵소서. 우리 모든 무거운 짐들을 내가 짊어지지 않겠습니다. 주님 앞에 내려놓사오니 성령 하나님 역사하여 주시옵소서. 세상이 줄 수 없는 평강으로 우리를 온전히 하여 주시옵소서. 우리 인생의 모든 문제들을 주님 앞에 내려놓사오니 주님 온전히 하여 주시옵소서. 주여 온전히 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 함께 하여 주시옵소서. 우리의 연약한 인생들을 구원하시기 위해서 세우신 그 계획을 예수 그리스도의 십자가 사건으로 이루신 아버지 하나님, 그 하나님의 사랑을 알지도 깨닫지도 못하는 우리를 위해서 외아들 그리스도를 보내주셨습니다. 이처럼 사랑한다라고 우리 가운데 보여주셨습니다. 그 은혜와 사랑에 찬양과 영광을 올려드립니다. 예수님께서 친히 제자들에게 그토록 말씀해 주셨지만 무덤을 찾았던 여인들은 빈 무덤을 보고 두려워했고 대부분의 제자들은 어처구니 없어 하면서 빈 무덤을 달려가지도 못했습니다. 우리의 믿음 없음을 불쌍히 여겨 주시옵시고 예수님의 부활은 우리의 인생의 모든 먹구름을 걷어주시는, 두려움을 세상이 줄 수 없는 평안으로 바꿔주시는 능력이심을 다시 한번 기억하기 원하오니 성령 하나님 우리 가운데 임하여 주시어서 죄로 죽었던 우리의 삶이 다시 살아나게 하여 주신 것처럼 두려움과 근심과 낙심에 주저앉지 않게 하여 주시옵소서. 삶이 회복되게 하여 주시옵시고 주님의 놀라운 은혜와 능력을 경험하는 매일매일의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 우리의 현실의 문제가 여전히 녹록지 않을지라도 죽음을 이기신 주님 안에서 새로운 능력을 덧입고 살아갈 변화된 존재로 하나님의 자녀가 되었음을 기억하고 그 부르심에 합당하게 응답하며 나가는 우리의 사명의 자리가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 에드먼턴 땅에 온 교회를 세우시고 온 마음을 다해 하나님을 사랑하라고 말씀하셨고 온 힘을 다해서 이웃을 사랑하라는 사명을 주셨습니다. 바로 부활의 기쁨을 경험한 자들에게 허락한 것임을 우리가 다시 한번 기억합니다. 우리의 힘과 우리의 열심으로 감당하지 않게 하여 주시옵시고 주님께서 우리에게 부어주시는 그 놀라우신 풍성한 은혜로 말미암아 주님의 기뻐하심이 되기 위해 나아가는 신앙의 공동체가 될 수 있도록 우리를 사용하여 주시옵소서. 세상이 줄 수 없는 참된 평안을 허락하신 주님만이 유일한 주인 되심을 고백하며 이 시간 주님 앞에 구별된 예물을 올려드립니다. 특별히 대지진으로 인해서 어려움에 처했던 미얀마의 이웃들에게
아버지의 나눔이 물질과 기도로 흘러가게 될 때 주님, 그들 가운데 하나님의 사랑이 임하게 하여 주시옵시고 주님의 회복이 임하게 하여 주시옵소서. 주님의 공의와 사랑이 그 땅 가운데 온전히 드러나 회복되는 역사가 나타날 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서. 우리의 삶 가운데도 역사하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑하심과 성령 하나님의 감화감동 교통하심이 비록 빈 무덤일지라도 빈 무덤을 넘어서 우리 가운데 다가오신 산소망이 되신 예수님만을 붙들고 세상 속에서 넉넉히 이기며 하나님 나라를 살아가기를 소원하는 주의 사랑하는 모든 당신의 자녀들 머리머리 위에 그 말씀이 선포되어지고 그 말씀이 증거되는 모든 삶의 현장 가운데 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 예배를 마쳤습니다. 광고가 끝나고요. 우리 다 밑에 내려가서 우리 만찬을 같이 하게 될 텐데요. 우리 입교식을 한 우리 승혁이와 가족들 혹시 같이 사진을 찍으시려고 하시는 분들은 잠깐 남으셨다가 앞에 나오셔서 사진을 찍으시면 좋겠습니다. 광고 말씀드립니다. 여러분, 우리 교회 평안에 매는 줄로 하나 되게 하신 것 힘써 지키라고 2025년도를 열어주셨습니다. 부르심의 한 소망 안에서 원바디로 멋지게 세워져가는 우리 교회 공동체가 될 수 있으면 좋겠습니다. 여러분, 오늘 부활절 절기 헌금은 안내해드린 대로 대지진으로 인해서 어려움을 겪고 있는 미얀마에 긴급 구호금으로 우리가 흘려보내게 됩니다. 사마리탄 펄스 캐나다를 통해서 우리가 전달하게 됩니다. 여러분 위해서 기도해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 교육부서 활동은 따로 없습니다. 우리 온 가족이 우리 짐에 내려가셔서 함께 식탁의 교제를 함께 하도록 하겠습니다. 식사로 준비해 주시는 우리 모든 손길들, 우리 연합 정원들이 함께 힘을 내어서 함께 준비해 주셨습니다. 너무나 감사의 마음을 전해드리고요. 우리 모두가 함께 참여하셨다라고 생각을 합니다. 주님께서 주신 그 사랑이 넘쳐나는 식탁 공동체가 될 수 있기를 바라겠습니다. 우리가 성경 통독 계속해서 하고 있습니다. 우리 시편 말씀을 지나가고 있는데 힘을 내서 주님의 마음을 더 우리 가운데 담아내는 시간 될 수 있으면 좋겠습니다. 여러분, 우리가 5월 마지막 주부터 우리 교육부서 예배가 이제 본격적으로 시작될 텐데요. 오늘 예배 후에 식사 교제 시간에 우리 교육부서 스텝 예배 지원 팀원들이 함께 자리에 앉아주셔서 앞으로 계획들에 대해서 잠깐 의논하는 시간들을 갖도록 하겠습니다. 해당되시는 분들께서는 꼭 한 테이블에 모여주시면 감사하겠습니다. 오늘 식사가 다 마치고 우리가 광고에는 5시에 모인다고 했는데 식사 마치고 모이도록 하겠습니다. 한 5시 반 정도 되지 않을까 싶은데요. 모든 식사가 마치고 정리 마치고 5시 반에 1층 미팅룸에서 멕시코 단기 선교 준비 모임을 갖도록 하겠습니다. 해당되시는 분들을 꼭 참여해 주시면 감사하겠고요. 매일 성경 5월과 6월로 나왔습니다. 아마 우리 정원지기를 통해서 우리 목사님을 통해서 전달 받으셨을 텐데 혹시 못 받으신 분들은 문의해 주시고 정원을 통해서 수령해 주시면 감사하겠습니다. 여러분, 지난주에 우리가 온가족 수련회를 2박 3일 동안 참 주님의 은혜 가운데 잘 마쳤습니다. 여러 가지 환경과 상황이 허락되지 않아서 함께 참여하지 못하신 분들도 계시는데 아쉬움이 있습니다. 하지만 또 하나님께서 더한 은혜를 우리 가운데 허락하실 것을 기대하면서 또 여러분 함께 마음을 모아주시면 감사하겠고, 또 수련회를 참여하신 분들 온라인 링크를 통해서 수련에 대해서 피드백을 여러분에게 받습니다. 우리가 다음을 준비하기 위해서 또 돌아보는 시간을 갖기 때문에 다녀오신 분들은 꼭 참여해 주셔서 또 더 빌드업 될 수 있는 우리 온가족 수련회가 될 수 있으면 좋겠습니다. 중보기도 모임이 이번 주에는 내일이죠. 내일은 모임이 따로 있지 않습니다. 우리가 지금 중보기도 모임은 월요일 날 10시에서 우리 1층 미팅룸에서 함께 기도 모임을 하고 있는데 내일은 모이지 않는다는 말씀을 드리겠습니다. 수고하셨습니다. 우리 다 같이 내려가셔서 우리 식사교육에 함께 참여하시겠습니다.